So the presentation today is about how do Canadian schools prepare for university, and I'm going to focus on Ontario. Презентация, в общем, о том, как канадские школы готовят к поступлению в университеты и непосредственно канадские школы в провинции Онтарио, где расположена школа Merrick. My name is Johanna, and I have worked in this education industry on secondary level for over 20 years. Представитель школы зовут Johanna. Она работает в данной сфере уже более 20 лет. And on the first 10 years of my life, I helped families like you to find the right school in North America. И первые 10 лет этого опыта Джоанна помогала семьям учеников найти подходящую школу в Северной Америке. Most important is that you study abroad and you don't lose the semester or year. So that's very important when you look for schools. Очень важно обращать внимание на подобные детали при поступлении в школу. So let's jump into the topic. Так что давайте скорее уже погрузимся. So Canada is one of the biggest countries in the world, and it has 13 provinces. И у нее 13 провинций. The biggest province is Quebec, right after that, Ontario. Самые большие из них это Квебек и Онтарио. Школа находится непосредственно в Онтарио. На карте можете видеть красную точку. And we have universities in all the provinces. И университеты есть, соответственно, во всех провинциях. But probably the most known ones are University of Toronto, Queen's University, McGill. Самые известные, это, скорее всего, университеты Торонто, университет Квинса. Every province has their own education system. У каждой провинции есть свои особенности среднего и высшего образования. So every province has their own high school diploma. У каждой провинции свой особенный диплом школьного образования. Because I personally have dealt mainly with Ontario in these past 20 years, I'll give you a little bit of an insight on how we schools in Ontario prepare for university. Поскольку Джоанна работает уже много лет в провинции Онтарио, мы поговорим сегодня непосредственно о специфике этой провинции. So the Ontario Ministry of Education has basically decided to go from 13 years of high school to 12 years of high school. Министерство образования провинции Онтарио решило, что стоит перейти на систему от 13 лет обучения в школе до 12 лет. And Ontario offers 4 years of high school, so grade 9 to 12, which is the same as Russia, grade 9 to 11. You have 3 years of high school, we have 4. Что соответствует русским классам с 9 по 11. То есть там вместо 3 4. So the high school diploma in Ontario is called Ontario Secondary School Diploma. Диплом называется диплом среднего образования провинции Онтарио. And with the Ontario Secondary School Diploma is one of the best recognized high school diplomas around the world to enter university. И данный диплом считается одним из самых популярных и лучших среди дипломов школ в Северной Америке. Ну, в принципе, в англоговорящих странах. So when you look at Ontario, you can choose between private schools and public schools. Когда вы рассматриваете обучение в Онтарио, можно обратить внимание на варианты государственных школ или частных школ-пансионов. I'm not going to go into why public or why private. I can definitely answer questions about it, but that's a big discussion every time we talk to families. Мы не будем сегодня углубляться в преимущества или недостатки обучения в государственных школах или частных школах. Вы можете, конечно, задать в этом вопрос, и мы ответим, но сейчас мы не будем немножко об этом говорить. Personally, if I can encourage families and they have the financial means, I would always encourage them to consider private schools. Но если у семей есть возможность это себе позволить, то мы всегда советуем, стараемся направить людей к частному образованию, к школам-пансионам. So
As I said before, the Ontario diploma is the first ranked high school diploma in the world. English-speaking high school diploma in the world. Как мы уже сказали, диплом этого образца считается номером 1 среди англоязычных стран. If you look at all high school diplomas, Sweden and Japan are before Canada. Если посмотреть на все дипломы всех стран, не только англоязычных, то перед этим видом диплома Онтарио стоит шведский и японский диплом. But the English-speaking high school diploma, we are first ranked. Но среди старшей школы англоговорящих стран это, конечно, канадский Онтарио. And one reason for that is that universities around the world receive Ontario students and accept them without any extra requirements. В связи с этим все университеты, как правило, принимают ребят с этим дипломом без лишних проволочек. It's a very high academic, well-recognized diploma. Это очень хорошо признанный, узнаваемый диплом академического образования. So every year, or you take specific courses in specific areas. Каждый год, каждый класс ребята занимаются различными предметами и набирают количество кредитов для выпуска. The Ministry of Education in Ontario requires 110 hours per course in order to complete it. 110. Yes. Right? Минимальное количество часов, которое Министерство образования провинции Онтарио запрашивает, это 110 часов на каждый предмет. To bring Merrick in, because that's my school, we offer 140 to 145 hours per course. Тем не менее, если говорить о частностях, например, школа, в которой работает непосредственно Johanna, посвящаются каждому предмету от 140 до 145 часов, потому как школа небольшая, и они могут себе это позволить. And so I'm going to go to the next slide to show you how the high school diploma is set up for Ontario. So на этом слайде мы можем увидеть, как из чего складывается диплом выпуска. So in grade 9, students take grade 8 courses. In grade 10, they take 8 courses. In grade 11, they have to take 7. Usually they take 8. And in grade 12, they take 6 or more if they are really strong academic students. В 9 и 10 классе необходимое количество предметов это 8. В 11 и 12 это 6 или 7, хотя иногда ребята берут больше. There are courses that you have to take, and there are courses that are optional. Есть обязательные предметы и элективные. So the grade 9 and 10 courses are mainly mandatory courses. Так что в основном в 9 и 10 классах обязательные общеобразовательные предметы. And there's a whole outline what courses you need. If you want to know more details, I'm happy to explain that individually. That would go too far right если now. у вас есть вопросы по поводу этих предметов или по поводу образовательной программы, то относительно этого есть более подробные файлы, которые Johanna может отправить вам или объяснить лично после презентации. Задавайте вопросы, пишите почту. So how do we prepare our students for university? In Ontario, it starts actually in grade 10. Подготовка непосредственно к поступлению в университет начинается уже в 10 классе. So we offer a course that's called Careers in Civics, which is mandatory for every student. Предлагается отдельный курс, предмет профориентации, где ребят ориентируют в том, какие программы в университетах могут в будущем заинтересовать. During that course, we explain to our students and make them research as well what careers are out there. What do I need from here to go, or what do I need in university or college in order to go to this career that I want? Большая часть времени этого курса посвящается тому, какие сегодня популярные карьеры, какие пути развития есть, какие предметы, каким предметам надо себя посвятить, чтобы позднее поступить в университет с именно этими программами.
In 20 years that I've worked in this industry, I've barely seen any parents or students that know in grade 10 already what they want to do after high school. За 20 лет своей работы я редко видела ребят, которые точно к 9 или 10 классу знали, чем они хотят заниматься. And Canada does this, especially Ontario does this really well to get students thinking. И в Канаде, и в частности в провинции Онтарио, преподаватели очень много времени посвящают тому, чтобы помочь студентам непосредственно найти себя и свой путь. After grade 10, before grade 11, students usually sit down to say what type of career they're thinking they want to do. It doesn't have to be a specific career, but they need to know, is it a career that is in science or is it a career that's in social studies? После 10 и 11 класса ребята усаживаются и их поощряют задавать вопросы, чего я хочу, какая карьера мне интересна, не какая-либо конкретная программа, но чего в общем я хочу в жизни. And according to their pathway, they choose courses more flexible in grade 11 and 12. И в зависимости от того, какое общее направление они выбирают, они могут формировать более гибкий график обучения в 11 и в выпускном 12 классе. If there is a student that says, I don't know yet, I really don't, I like science, but I like social studies too, there is an opportunity to keep everything open with courses from each category as well. Если, например, студент к 11-12 классу все еще не может определиться, и они совсем не знают, что им нравится. Мне нравится и наука, и обществознание. У них есть возможность продолжать изучать и те, и другие предметы. Mandatory courses in grade 11 and 12 are English and math. Обязательные предметы в 11-12 классе — это английский и, what's the second one? English and math. И математика. And I think one of the things that is very important, specifically in Ontario, is that universities don't only look at academics, they also look at community involvement. И одна из важных деталей обучения в университетах в Онтарио в том, что университеты смотрят не только на академическую выписку об успеваемости студентов, но и на их деятельность общественную. So students in Ontario have to deliver per year 10 hours of community service. Так что за год школьники в Онтарио должны выполнять около 10 часов общественной работы, и за 4 года это складывается в 40 часов. And most of the students, especially at private schools like ours, do more than 40 hours of community service. В основном ребята, и особенно в школе Merrick, умудряются даже перевыполнять план и работать больше часов, потому что им становится так интересно. It's this type of country where people are very focused to give back and to be part of the community. And that makes Canada so special. В принципе, подразумевает под собой вовлеченность в общественную жизнь и желание отдавать. One additional requirement is that students have to take the Ontario Provincial Literacy Test, which basically guarantees that you can read and write. Также одно из дополнительных условий — это тест на знание языка, который, в принципе, показывает просто, что студент способен читать, понимать и писать. There's two options for university. It's college or university pathway. Есть разные варианты поступления после школы. Это есть университетские программы или проф-колледжи. And what a lot of people don't know is that actually college careers, because it's very hands-on learning, really give you a great opportunity for jobs. И чего многие не знают о профессиональных колледжах в Канаде, это то, что их более специализированные программы позволяют получить более актуальные и более очевидные профессии. Very well-paid jobs too. Очень хорошо оплачиваемые, к тому же. So how do schools provide support to get into university? It depends on the school. Some do more, some do less. But generically said, every school has guidance counselors.
And these guidance counselors are there to help with university applications and Все support. школы, особенно частные школы в Онтарио, работают чуть-чуть по-разному, но в общем целом в каждой школе есть свои советники, тьюторы и специалисты по профориентации, которые помогают студентам определиться своей карьерой с поступлением. Ну, и, например, в школе Merrick таких учителей очень много. Каждый студент прикрепляется к одному преподавателю личному, который помогает ему развиваться. And private schools specifically really give the structure kids need in order to be successful at university. Именно частные школы дают вот эту структуру и уделяют очень много внимания студентам, чтобы помочь им. Here are a few examples of universities that, like our students specifically, have gone to after the Ontario Secondary School Diploma in Canada, as well as around the world. На данном слайде можно увидеть несколько канадских университетов, которые выпускники школы Меррика поступали после ее окончания, и на следующем слайде университеты в мире. То есть это были университеты Торонто, Альберты, Куинса, университет Флориды, Шанхайский университет, Сассекс, Ланкастер и так далее. Well, and then like just referring back to private schools, I think when kids live on campus for the first time, that gives them a feel of how it will be at university too, living in a dorms, taking care of their laundry, making sure that they're nurtured well, that they study. That's another big, huge advantage of going to private schools and living on a boarding school, preparing for university. В частных школах дает четкое представление ребятам о том, какая будет жизнь ждать их в университете, как жить и организовывать себя в общежитии. Another thing for Canadians in general is the after-school activities are highly regarded. So from sports over music over arts, I have not met a student in Canada that doesn't participate in something after school. Также в Канаде люди, в принципе, вовлечены в активные занятия, спортивные развлечения и так далее. И Джанна, например, еще не видела студентов, которые не были бы заинтересованы хотя бы чем-то. It gives students a chance to learn how to balance academics and their life at university level. И, в принципе, вот это внеакадемическое образование, оно соответствует университетскому уровню. And that's it. That's everything I can say. I think having worked with so many different families and with students from all around the world going to different directions, I personally believe that public and private schools in Ontario prepare students very well for university. You just have to ensure that you're in the right courses, and that's part of electing the right schools. Джанна, как уже говорила, очень давно работает в этой сфере и может уверенно сказать, что обучение в Канаде и в провинции Онтарио в частности соответствует самым высоким стандартам, помогает ребятам определиться в жизни, получить очень качественное образование. Specifically with this event, you have selected a wonderful company that can help you find the right school for you in order to get into university. И именно на этой выставке повезло, что вы попали к хорошей компании Академ Консалт, которая очень качественно подскажет и поможет оформить любые документы, узнать об особенностях поступления и помочь с этим. And from the experience, I can tell you, yes, it's hard to go at an earlier age and study abroad, but the earlier you go, the more successful you will be because you have more time to settle and prepare and get to know everything. And younger kids just still learn faster and more than we older generations. Из личного опыта Джана можно сказать, что да, это тяжелее поступать в более раннем возрасте, уезжать, предположим, в 9-10 класс, чем в 11-12, но лучше начать раньше. Это шикарная подготовка к взрослой жизни, особенно к жизни за границей. Это незабываемый и ничем не заменимый опыт. So Anna, if you have any questions,
feel free to either open up your mic or put it in the chat so we can help you answer them. Так что если у вас есть вопросы, Анна, вы можете либо подключиться, включить микрофон, либо записать какие-то, отправить вопросы нам в чате. Также можете отправить нам свою почту, если еще не успели. Если успели. Thank you for coming.